پھر قرآن پاک اتارا اور قرآن پاک کے اتارنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور کہا لا ریب فیہ، یہ مکمل کتاب ہے اور اس پر شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جس طرح بھی اے ایمان والو تم تک پہنچائی ہے، تم اس کے احکامات کو مانو اور اس کے لیے دل میں کوئی جگہ نہ بچا رکھو کہ کیسے اتری ہے، کیا تصدیق ہے۔ جب رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ، اور تم اس میں نئی چیز جو تلاش کرو گے تو تم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس لیے مضر اثرات سے، مضر چیزوں سے جس طرح انسان بچتا ہے، اسی طرح قرآن پاک میں کو تبدیل کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہی یہ نیچے والی آیت ہے کہ جو ہماری آیات کے ساتھ، جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے جو منکر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ میں کسی چیز کو کم کر دیتے ہیں، چاہے وہ حضرت صدیق اکبر کی پر اتری ہو، چاہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اتری ہو یا خلفاء راشدین پر اتری ہو، ہم ان میں رد و بدل کر کے اپنے ذہن کو خراب کریں گے تو ہم رب تعالیٰ کے انجام کو آواز دیں گے، ان کے سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بری لگے بھی اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں میرا خدا جانے، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ان میں سے کوئی چیز، کہیں سے کوئی چیز کرخت لگے یا اس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو اس کو آپ پھر بھی مانیں، کیونکہ ایک چیز ضمیر ہوتا ہے اور ضمیر کے زمرے میں آ کر انسان جو بھی برائی کرتا ہے وہ ایک انجام کو پہنچ کر وہ وقت دیا جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بھیجی ہوئی کتابوں اور ان کی تصدیق کے ساتھ، کیونکہ پچھلی پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی اور لوگوں کو کہا اپنے محبوب کی نشانیاں جو ہیں ان پر تم بیان کرو، وہ خوبیاں لکھو۔ کہیں انہوں نے زیادہ لکھ دیں، کہیں کم لکھ دیں، کسی نے الٹے ہی ان کے خلاف بول دیا، وہ آزمائش کے طور پر تھی۔ جبکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اپنے لیے کی، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک اور ان کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں رد و بدل نہیں کرتے، میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اور جو اس میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں یا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم جو کچھ مرضی کرو پر میرے قرآنی آیات اور میرے قرآنی احکامات کو ضرور مانو۔ اس میں آپ رد و بدل نہیں کرو، ورنہ رب تعالیٰ آپ کا ایمان چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ایمان سلامت رکھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں چھپاتا، علیہ، طرف ان کے، شیئن کسی طرح، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہیں، فی السماء، پاس آسمان میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپاتے کچھ بھی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، بارش، بادل، ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں، اچھائیاں، سب کچھ لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں، پر ایک کام کرتے ہیں، آپ کی اچھائیاں ظاہر کرتے ہیں، آپ کی برائیاں ظاہر نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے یصورکم، تصویر بناتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، فی الارحام، ہی ماں کے پیٹ میں، کما، کیفا، جیسی، یشاء، چاہے۔ وہی رب ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ کہ یعنی جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے وہ رب تعالیٰ ہے، پھر اس سے کیا بنی، سائنس بنی، اس سے کیا بنا، سب کچھ بنا، پھر وہ کس طرح ان کو پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر ان کے کس طرح ذہن کی اصلاح کرتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، پھر ان کے ذہن کو ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تھوڑا سا بھی رائے کے ایمان کے جتنا بھی ان میں کوئی ممتاز قادری بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو مکمل برائی کی طرف جاتا ہے تو رب تعالیٰ کہتے ہیں کیا کبھی تو واپس آئے گا، نہ آیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے انزلا، اتارا، علیکا، تمہاری طرف، کتاب، منہ، کتاب کو، آیات، آیتیں، محکمات، محکم یعنی صاف معنی رکھتی ہیں، ہن، یہ جو کتاب، جو وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ
اور دوسری متشابہات یعنی ملتی جلتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ جن کے دلوں میں قلوبہم جن کے دلوں میں زیغٌ برائی ہے یعنی زنگ لگ چکا ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ اور اتباع کرتے ہیں یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں، ماں جو تشابہ جس کے لیے پیچھے پڑتے ہیں، منہ اس سے ابتغاء حاصل کرتے ہیں، چاہتے ہیں، الفتنتی گمراہی، اور ابتغاء اور ڈھونڈتے ہیں، تعویل ہی اس کا پہلو، وما اور جو یعلمو جانتے ہیں، تعویل ہی ان کے پہلو، الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کے، والراسخون اور پختہ علم والے، فی العلم یقولون اور جو کہتے ہیں کہ آمنا ایمان لائے، بہی اس پر، کل ہر ایک، من سے اندی نزدیک، ربنا رب کے پاس، رب کے نزدیک، وما اور جو ذکروا اور جو نصیحت کرتے ہیں، الا مگر اولو الالباب جو عقل والے ہیں۔ وہی رب جس نے اتاری ہے تمہارے اوپر ایک مکمل کتاب اور اس سے ملتی جلتی، اور جن کے دلوں میں کنجی ہے یعنی کٹیا ذہن والے ہیں، اور وہ اس کے لیے ہر پہلو میں گمراہی ڈھونڈتے ہیں، اور ہر پہلو میں وہ ایک نئی چیز کو تلاش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پختہ علم رکھنے والے ہیں، اور جو ایمان والے کہتے ہیں کہ سب کچھ رب تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور جو نصیحت کرتے ہیں مگر وہ عقل مند ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو برائی کی طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ جیسے گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فاسق سے۔ جیسے بہت سے منافق دنیا میں آئے، عبادت بھی کرتے ہیں، احکامات الہی پر عمل بھی کرتے ہیں، جیسے کچھ واقعہ کربلا
में शहीद करने वालों की तरह नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, अंदर हसद और जलन पाले रखते हैं। और एक इंसान है जो सिर्फ खुदा ताला से डर कर रिज़्क़ हलाल पढ़ता है और उनके अहकामात को मानता है, और इतना परहेज़गार भी नहीं है, सिर्फ क्या है, रब ताला के अहकामात को दिल में रख कर उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता है। ये वो दो किस्म के लोग हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो पहले किस्म के तब्दीलियाँ करने वाले हैं, आयतों में तज़ाद डालते हैं, लोगों पे दो फ़िरके बनाते हैं, आप लोग उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि उनका ठिकाना जहन्नम है। और जो रब ताला के नज़दीक सिर्फ दिल में रब ताला का खौफ रखते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक सही पहुँचाते हैं, उनके साथ आप हो जाएं। और जब आप उनके साथ हो जाओगे तो अल्लाह ताला आपका हामियों नासर हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। इसका मफ़हूम सिर्फ इतना सा है कि जो तफरक़ेबाज़ियाँ और फितना फसाद बर्पा करते हैं, उन लोगों के साथ जो कुरानी आज़ाद को बार बार सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, कुरान पाक ये कह रहा है, पर उसकी आह तक रो तक नहीं जाते, और खुद उनको पता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, पर लोगों को गुमराह करने पर चले हुए हैं। वो चाहे जिधर भी हों, उनका ठिकाना जहन्नम ही है। इससे मुझे एक बात याद आ गई। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं। और ये सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस है। एक बादशाह का दौर शुरू हुआ, उस वक़्त फ़ारसी पढ़ाई जाती थी, चाहे वो पादरी ईसाई हो, चाहे जो भी हो, फ़ारसी उसके लिए एक वाज़ह, जैसे आजकल हमारे दौर में इंग्लिश हम पर मुसल्लत करके हम पर फ़र्ज कर दी गई है, इस तरह उस वक़्त फ़ारसी ज़रूरी थी, चाहे जिस भी मज़हब से था। एक ईसाई था, वो ओहदे पर आ गया। अब एक मुसलमान उसको क्या करता है कि दूसरा फ़ारसी की क्लास देने आता है और खुद होता है, मुसलमान होता है। अब वो क्या है कि उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। अब बादशाह की एक बेटी थी, उसके हुजरे के साथ, उसके कमरे के साथ उसका हुजरा होता था, मस्जिद होती थी, वो अज़ान देता था, वो बहुत खूबसूरत थी। अब ये बाबा जी थे, उस लड़की ने क्या देखा कि अज़ान दे रहे हैं, उसके ऊपर जादू असर हुआ, और उसने कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ाएं। अब वो तो डर गई, ये बादशाह की बेटी है, बादशाह तो मुझे जान से मार देगा। उसने वादा किया, उसने कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें, आपकी जो है मैं गारंटी देती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। खैर उन्होंने कलमा पढ़ा दिया। आप डरते रहे। एक रोज़ वो आया, उसके रिश्ते आना शुरू हो गए। अब उसने अपने रब के हजूर गिड़गड़ा कर दुआ की, या अल्लाह पाक, तू तो जानता है मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तुम मुझे अपने पास बुला लें। अब एक वक़्त आया तो उसकी दुआ कबूल होगी। अब उसने बाबा जी को बुलाया और कहा कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाइएगा। अच्छा, खैर वो लड़की फौत हो गई, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाई गई, और मौलवी साहब गए और उसकी कब्र के ऊपर निशान लगाए। रात गए तो वहाँ पर
किसी अरबी की लाश पड़ी हुई। सुभान अल्लाह। अब क्या वो देखते हैं उसी तरह की उन्होंने मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर देखा, वहाँ पर एक ईसाई की पड़ी हुई, और इसी तरह उसकी जगह पर एक तीसरी जगह पर हिंदू की मैयत पड़ी हुई थी। अब वो बड़े परेशान हुए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो लड़की आई है, उन्होंने कहा आपका तो खैर, मैं अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आ गई हूँ। मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, जो लोग इस चीज़ को दिल में रख लें कि हमें सब कुछ मिलना है तो रब ताला से ही मिलना है, तो आप फिर फिरकेबाजियों में क्यों पड़ जाते हैं? फिरकेबाजियों से बाज आने की कोशिश करें, क्योंकि रब ताला गफूर रहीम है, कादर करीम है, वो बख्शने वाला है। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अच्छों के साथ आप रहोगे तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। अब कुरान करीम फुरकान हमीद में है, रब्बाना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए हमारे रब, हमारे दिल टेढ़े ना कर, ला ना तुज़िग़ टेढ़े कर, क़ुलूबना हमारे दिल, बाद इसके इज़ हदैतना, कि जो तूने हमें हदायत दी, वहब लना, और अपने पास से मिल्लदुन का रहमतुन, हमें अता कर, हमें भेज अपनी रहमत, इन्नका, बेशक तू है, अंता, बड़ा, तल वहाब, बड़ा देने वाला है, बेशक तो बड़ा देने वाला है। ए हमारे रब, हमारे दिल ठहरे ना कर, बेशक तूने हमें हदायत दी और हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, बेशक तू वो पूरा रहीम कदर करीम और तू बहुत बड़ा ज़्यादा देने वाला है। कि अब रब ताला से इससे ये भी है कि जो तुम कुछ मांगो तो रब से मांगो, मखलूक खुदा से क्यों मांगते हो? और जो भी आप दुआ करोगे वो तुम्हारी कबूल होगी। दुआ के चंद पहलू दिए गए हैं, इनमें आप रब ताला का फरमान है, इनमें आप जो भी दुआ मांगोगे आपकी कबूल होगी। यानी बारिश के वक़्त और बिजली कड़कने के वक़्त और इस तरह के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम जो भी दुआ मांगोगे रोज़ा खुलने से पहले, और जो हामला औरत होती है वो जो भी दुआ मांगेगी वो भी कबूल हो जाएगी। ये वो पहलू हैं कि जिसने कोई सगीरा कबीरा गुनाह नहीं किए हैं लेकिन उनसे उसने माफ़ी तलब कर ली है, रब ताला से माफ़ी का तलबगार है, उसकी कबूल हो जाएगी। बाज़ रवायात में है सफ़र में भी दुआ कबूल हो जाती है, जो भी दुआ मांगो। तो इसलिए कि अपने आप को रब ताला की तरफ रजू करो तो रब ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक, जामिउ, तू मुकम्मल, उन्नासी, लोग, लियौमिन, वास्ते दिन के, ला रैब नहीं रैबा,
शक फी इसमें इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं युखलिफु खिलाफ करते अलमियाद वादे के खिलाफ नहीं चलते। ऐ हमारे रब बेशक जिस दिन सारे लोग जमा होंगे उस दिन के लिए जिसमें कोई शुबा नहीं है, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे को नहीं बदलते। अब इसका दूसरा माना कि रब ताला के प्यारों के साथ लग जाओ और जो रब ताला के अंबिया इकराम औलिया इकराम और जो इनकी महाफल में बैठा करते हैं उनकी बातें सुनो, अच्छी जगहों पर बैठ कर कुछ हासिल करने की कोशिश करो और अल्लाह ताला पर अपना पुख्ता ईमान रखो और उन्हीं से सब कुछ मांगो। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अहकामाते इलाही पर अमल करता है और उस पर चलने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उनके साथ वादा करते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर यानी रब ताला फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अदा करो, साथ में ये बुराइयां ना करो यानी सूद, ज़ना, नंबर 3 किसी का हक ना मारो, किसी का रिज़्क़ छीन कर ना खाओ और अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चलते रहो। इससे मुझे याद आया बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। आपके माथा मुबारक पर बोसा देते हैं। आपको अपनी बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी थी, आप उनको क्या नसीहत कर रहे हैं? बेटा तुम्हारा जो अमल होगा उस अमल पर तुम चलोगी और जो तुम अपने प्यारों के अहकामात पर अमल करोगी और जो अल्लाह ताला ने कहा है, जो शौहर के हकूक़ हैं, जो औलाद के हकूक़ हैं, जो इस्लाम के हकूक़ हैं, जो अवाम के हकूक़ हैं, उनके ऊपर अल्लाह की रज़ा की खातिर चलोगी तो तुम अगले जहान रोज़े महशर, जो रोज़े हशर भी कहा जाता है, जिस जन्नत का दरवाज़ा कहोगी तुम्हें खोल के दाखिल कर दिया जाएगा। पर शर्त क्या है कि इनमें अल्लाह ताला के अहकामात भी पूरे हों और अल्लाह ताला के प्यारों के भी अहकामात पूरे हों और अवाम के साथ धोखाधड़ी भी ना हो। और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनके साथ साथ जो बंदा इनसे बचने की भी कोशिश करता रहता है, अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ हाजात पूरियाँ फरमाता है। और अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें अहकामात इलाही पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
اور اللہ تعالیٰ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ بات ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔